Hello students, today we learn a beautiful poem written by one of the great writers in English literature. His name is D.H. Lawrence. So here D.H. Lawrence is a well-known figure in English literature. His full name is David Harrison Lawrence. D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. D.H. Lawrence, he was born in 1885 and died in 30. A prominent 20th century English writer. Okay, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. So he has written number of plays, poems, short stories, travel books, translations, and his best novels are Sons and Lovers, Sons and Lovers. Okay, Rainbow, The Rainbow, Women in Love. These are some of the important novels written by D.H. Lawrence. So here, this poem, Money Madness, is a poet perceives materialistic perspective. Here in this poem, D.H. Lawrence criticized materialistic way of life, materialistic way of attitude of people. Okay, because when globalization started, when industrialization started, man, he started to earn more. Money was flowing in every corner of the society. Man is getting more money. So when man started to earn more money, he started to become materialist. So here the poet perceives materialistic perspective of his fellow human beings. How the attitude of the people changed? What was the reasons? For what thing man gives importance? So that's why here the poet goes on to project a future in which we see a cashless or moneyless society. That what the poet perceives or expects that should be happening in future. That is the intention of the poet. So here the title of the poem, Money Madness. So before going to start the poem, in the pre-reading activity, they have given a small poem. We shall read it. First one. The mosquito knows full well, small as he is a beast of prey, but after all, he only takes his belly full. He doesn't put my blood in the bag. See, very short poem. The mosquito knows how much it takes, how much it sucks the blood. It's a small insect and it knows it will be a prey for another animal. So it knows everything, that's why it only takes its belly full. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. And it doesn't put my blood in the bag. Last time, very significant line. Here, mosquito
doesn't put the blood of the person or the man in the bank. When we hear the word bank, what is it? Automatically the word money comes to my mind, our mind. Man put the money in the bank. Man saves the money. Okay. So by saving the money, man becomes greedy. Here, the man is compared. Here, the poet in this poem shows, in this small poem, the narrator says that mosquito is better than human being, because mosquito takes that much ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ. It doesn't want to reserve. It doesn't want to reserve anything for its future. Okay, it doesn't want to put the blood in the bank. So we, the human beings, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಮಹಾಗಣವನರಿಯರಿವರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸಂಜೆ ವ್ಯಸನ, ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಊಟ, ಸಂಜೆ ವ್ಯಸನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಅರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. First I read the poem. Money is our madness, our vast collective madness, and of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around him. I doubt if any man living hands out a pound note without a pen, and real drummer if he hands out a 10-pound note. We quarrel, money makes us quarrel. It has got us down. We grovel before it in a strange terror. And no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. But it is not money we are so terrified of. It is the collective money madness of mankind. For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die. But they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of. And the fear can become delirium. It is fear of my money, mad fellow men. We must have some money to save us from eating dirt. And this is all wrong. Bread should be free. Shelter should be free. Fire should be free. To all and anybody. To all and anybody all over the world. We must regain
our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. So here, the poet says in the first line, money is our madness. Our vast collective madness. ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುರುಡು ಕಾಂಚನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕುರುಡು ಕಾಂಚನ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮನಿ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Of course, we came to know in Arumanisham chapter, in the city where the narrator lived, the inhabitants of the city, we came to know that those people, they did not know the word mercy or kindness. They were ready to do anything for money. They were cruel people. The same attitude we can see in the present world. That what the poet has recognized in the world. How is the world now? Now the world is giving more importance to money. So, the people, they become mad because their importance to money. Here, money is our madness, our vast collective madness. It does not refer to an individual. Not only it refers to an individual, it is more collective. It is the whole society. The society has been changed. The people and their attitude have been changed. Money is everything for us. It is the final thing for them. And of course, if the multitude is mad, multitude means a very large number of people, the whole society is mad, the individual in the society carries his own grain of insanity. Insanity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಚ್ಚುತನ, ಅವಿವೇಕತನ. ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಒಂದು ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರಿ? He carries his own grain of insanity around with him. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ? ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣದ ಹುಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಪೌಂಡ್ ನೋಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಂಗ್. ಪ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪೇನ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ನೋಟನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಫೀವರಿಂಗ್. ಟ್ರೆಮರ್ ನಡುಕೈ. ಇಫ್ he hands out a 10 pound note, 1 pound ಸಿಂಗಲ್ ಪೌಂಡ್ ನೋಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಪೌಂಡ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಡಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹಣ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಕುಲಿಯಲು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಹಣ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿ ಕ್ವಾಯ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಬಲ್, ನಡುಗ, ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಕ್ವಾಯ್. ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ವಾಯ್ ಮನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಕ್ವಾಯ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮನಿ. ವಿ ಗ್ರೋ ವೆನ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ವಿ ಗ್ರೋವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಳಾಡೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟೆರರ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಣದ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀವೋ, ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯ, ಆತಂಕ. ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ₹1 ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. And no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. ನೋಡಿ, money has a fearful, cruel power among money. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಣ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯಲ್ ಪವರ್. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾವು ಹಣಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯಲ್. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಮರ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಫೈತ್, ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಸೇಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಂತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಈ ವರ್ಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಈ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣದಿಂದ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು, ಅಧಿಕಾರ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಸ್ ಯು ನೋ ಮನಿ, ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮನಿ, ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೇಸ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ when he has no money, then let him eat dirt. ನೋಡಿ, eat dirt and go cold. ಹಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, eat dirt and go cold. Go cold ಅಂದ್ರೆ die. ಹಣ ಇಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಟ್ ಡರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ವಿ read the lesson Oru Manusham, when the narrator lost his wallet, when he has no money at the restaurant, how the people look at the narrator. ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಆ ನರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಒರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾರೆ. ಆ ಓನರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೌಸರ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮನಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ನೋಡುತ್ತೆ? ಸಗಡಿ ತಿಂಡಿ, ಹೇಸಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹಣ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಯ್ಲಿ, ಗೋ ಕೋಲ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ poet, if a person has no money, he should die. He has not the right to live. And if I have no money, they will give me a little bread, so I do not die. Okay, this is the situation of a person who has no money. But they will make me eat dirt with it. Of course, they give bread. If I have no money, then what they expect from me? By using that money, I have to eat dirt. I have to face humiliation, embarrassment. Okay, ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And more thing, I have to eat dirt. That's what the society expects, because multitude, collective madness we see in the society. The man is so materialistic. He has lost everything. He has lost all good feelings. So I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೈಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ the society, the world sees the man who has no money in a different way, not in a good manner. ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್, ಆ ಭಯ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡೆಲಿರಿಯಂ, ಒಂಥರ ಮತಿಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ವೇ. When the society becomes delirium, okay, it lost every good thing. It is fear of my money, mad fellow men. ಹಣ ಮತ್ತೆ ಹಣದ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ. We must have some money to save us from eating dirt, to protect us from humiliation, embarrassment. The poet thinks that we should save money. That's why the poet says this is all wrong. We should not, the society should not be like that. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಅವಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಅಸಹನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಆಹಾರ, ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಶೆಲ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಅವನಿಗೊಂದು ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ. ಫೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯ ಆಶಯ. If these things should be given to a man, to a person who has no money. ಯಾರು ಬಡವರಿರೋ, ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿರೋ, ಸಮಾಜದ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ, ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೀಗೇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಫೈರ್ ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ we must regain our sanity about money. ಓಕೆ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕತನದಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಬರಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಫೈರ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಡೆದಾಟಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು. ನೋಡಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು killing one another about it. It's one thing or the other. Anything can happen if we do not come out of the delirium, if we do not come out of that madness. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜಗಳ, ತೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೆ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕವಿಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಹಣನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್. ನಮಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕವಿಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಆಶಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಕವಿ ಯಾರು ದುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಫೈರ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಜದ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕವಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮ್ಮ DS ನಾಲೆಜ್ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳತೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೊರತು, ಓಕೆ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೊರತು. ಸೊ DS ನಾಲೆಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಲಿರಿಯಂ, ಒಂಥರ ಮಧ್ಯಭ್ರಮಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ DS ನಾಲೆಜ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನಿಲೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಯವನ್ನ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ look at the previous year's question papers and go through the summary of the poem. Okay, it will help in your future examination. Thank you.